जय श्री कृष्ण। जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। भक्तगण सांग माने माताजी प्रभुजी ए भिडटी केवल 60 रु 65 वर्ष जी अतिक्रम कर सारी से माने ही देखंतु। मोर अनुरोध रहिबो अन्य माने हुए तो बुझी पारिबेनी ए जिनस को कि अन्यथा नेबे। तेणुक बर्तमान मु छात उपरे अछि। आपण माने समस्त तो मो चेहरा देखुछन्ती सब बेले। बर्तमान छात उपर अंधकार, तेणुक भल पवन बहुची तले एसी आ फैन रे कहीं बसबी। आह कि पवन देखो, गछ भी पूरा पत्र भी हलुची, भल पवन बहुची। एठी आसिली तेणुक आपण मान सहित मोर कथा हबार थिला। मु भावुची जे आपण मानकु जदि मु मौसा माउसी बोली कहबी, जेतिकी मोर 60 रु 65 वर्ष अतिक्रम कर सारी से खराब भाविबेनी। कहीं मोर बयस जी आपण मौसा मौसी हिसाब से ही हे। वर्तमान भी जी आप वीडियो देखुए मोर सबू निज परिवार वर्ग सहित थे, किए शोई थो, किए चलाबुला करके तो किए वीडियो देखिए शोई थे, कि हठात ये वीडियोटी आपण नजर को पलि आसो यूट्यूब रु आपण देखुवे। किंतु आज्ञा थोड़े चिंता कले सबु जिनिसर किछि ना किछि पर्पस थाए, माने उद्देश्य थाए। से भली जेमिति कि आपण वर्तमान ये वीडियो देखुचंती यूट्यूब रु, ए यूट्यूब रो किछि उद्देश्य अछि जे जीए कोनोसी भी जीए भी वीडियो बनाओ अन्य मानको पाखरे नै कि पहुंचेबा तार उद्देश्य। सेमिति आपण जो आखिरे देखुचंती, जो हाथ फोन टी धरिचंती, से आखिर से हाथर किछि ना किछि तो उद्देश्य थिबो ना। ना आपण भावुचंती बिना उद्देश्य रे किए याको तैयारी कर देछि, से जीए भी हो। कहीं ना मु जानी पारुछि जेति कि ये वीडियो देखुचंती बुझी पारुचंती, से जगन्नाथ को निश्चित भाव जानिथिबे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ को निश्चित भाव से जानिथिबे। जी हाथ बनईची, जी आखि बनईची, जो थे आप ये वीडियो देखुचंती, सी आउ कहीं नुह महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। आर किसी उद्देश्य थी ना आज्ञा ये आखिर ए हाथर। आपण को जो देह दिखाई, जो देह जो पाकस्थली दिखाई, बर्तमान आप राति खाइबे आ शोइबे। आहार निद्रा भय मैथुन ए चारिटा कर्म जदि केवल जड़े मनुष्य करे, मनीष करे, ताहले से पशु सहित सामान हो जिवो आज्ञा। ताले मनीष कौन करि परिबो, एक्स्ट्रा कौन करि परिबो? मनीष को कहीं दुनियार सबुठारु श्रेष्ठ जीव बोली कहा जाए, केवे चिंता करिसेंती? अनेक सत्संग रे आपण सुनी थिबे, किंतु मु से सत्संग कथा आपण को कहिबिनी। एमिति किछि कथा कहिबी जोटा आपण कम शुणी थे, अल्प बहुत शुणी थे, किंतु आज आपण शुणिबे। हेई पारे राति रे आज आपण को निद आसी न पारे, किंतु जदि भी निद न आछि एथिरे किछि भूल नाही। ठीक जिनस निद न आसिया दरकार। जेमिति जड़े नेता मंत्री किंबा आरक्षी अधिकारी जेतेबेले जॉब करिया पई जाती, प्रथम दिन आगे से शपथ नियंती। से शपथ रे किछि किछि कहि थांती कि मु धर्म निष्ठारे समस्त को साहाय्य करी, मोर कर्तव्य माने मोर कर्तव्य पालन करी, जहाँ भी सी सब कही। केते जन को आपण देखुचंती जे से निष्ठार सहित से करि पारुचंती, किंतु से शपथ कौन नहीं आज्ञा निष्ठार सहित से कर्म सब करिवे। ठीक से ही बड़ी भाव रे जेते बेले आमे माँ पेटरे थिले, एइटा तो आमर प्रथम जन्म नुह, अनंत कोटि जन्म आमर हो सारी। नई कूल को जीवे, समुद्र कूल को जीवे, जेतिकी बाली गरड़ा आपण देखुचंती केतिकी हेइथिबो कहले आज्ञा? अनंत कोटि गणी हबो नाही। ताठारु भी अधिक आमर जन्म हो सारी। केतेबेले गछ, केतेबेले पशु, केतेबेले पक्षी, पुणी केतेबेले मनीष, पुणी केतेबेले देवी देवता। आज्ञा हाँ,
ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ଦେବୀ ଦେବତା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅମୃତ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବା ପିଇଥିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ବି ବହୁତ ଥର ହେଇଥିବା, କୁବେର ବି ବହୁତ ଥର ହେଇଥିବା, ବରୁଣ ବି ବହୁତ ଥର ହେଇଥିବା, ଭୁଲି ଯାଇଛେ ମନେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଥର ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମନେ ନାହିଁ। ମା ପେଟରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର, ସେସବୁକୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, 60ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମାତା ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ଗରମ ଥିବ, ସେ ରଜଗୁଣରେ ଥିବେ। ତେଣୁକରି ରଜଗୁଣରେ ଥିଲା ମାନେ କିଛି କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ, ସିଏ କେବଳ 60 ଆଉ 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ। ଏଇଆ କହୁନି ଯେ କମ୍ ବର୍ଷର ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ କମ୍। ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଆମେ ଥିଲେ, ଆମର ସଖା ସହୋଦର କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ମା ପେଟରେ ଥିବା କୁର୍ମୀ। ମୁଁ କିଛି କାହାଣୀ ଗପ କହିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି, ଅବତାର ଅଛି, ଗୁଣାବତାର ଅଛି, ଅଂଶାବତାର ଅଛି, ଗ୍ରନ୍ଥାବତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥାବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କୁହା ହେଉଛି, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବି ୟାକୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ରଖୁଛନ୍ତି। ମା ପେଟରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଗାଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ହଲି ପାରନ୍ତିନି, ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ମା କିଛି ବି ଖାଇଦିଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସଦଖିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି, ପେଟ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ତା ଗର୍ଭରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଖଟା ରାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେ ଖାଇଦିଏ। ଆମ ଦେହରେ ତ ଚର୍ମ ନଥାଏ ନା, 10 ମାସ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେହରେ ଚର୍ମ ନଥାଏ, କେବଳ ମାଂସ ପେଣ୍ଡୁଳାଟେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଏସବୁ ମସଲା ମସଲି ଆମ ଦେହରେ ବାଜେ, ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମେ କହନ୍ତି, ମା ଖାଆନିଲୋ ମରିଗଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ସାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହରି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଭାଗବତରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କହନ୍ତି, ହେ ହରି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ, ଏ ମା ପେଟରୁ କେମିତି ନର୍କ ରୂପୀ ଏ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେ। ଥରେ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ କେବଳ ତୋର ନାମ ନେବି, କେବଳ ତୋର ଭକ୍ତି କରିବି, ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ପୁଣି ବେହୋସ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ପେଟରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଟେ ମଳାଶୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ମୂତ୍ରାଶୟ ଅଛି, କୁର୍ମୀ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମା ପେଟରୁ। ସେ ମା ପେଟରୁ କୁର୍ମୀ ଆସିକି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି ମା ପେଟରେ, ହେଲେ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମା ପେଟ ଭିତରେ ଆମର ଆବାଜଟି ସେମିତି ଦବିଯାଏ, ଇକୋ ହେଇକି ଯାଏ, ପୁଣି ଦବିଯାଏ, ଇକୋ ହେଇକି ଯାଏ, ପୁଣି ଦବିଯାଏ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବେହୋସ ହୁଅନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ହରିକୁ ଡାକନ୍ତି, ହରି କୃପା କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହରିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ମାୟା ଧରି ବସେ। ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମା କହେ, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଦାଦା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଗେଲ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ହରି, ମା ପେଟରେ ଯାହା ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ କେବଳ ତୋର ଭକ୍ତି କରିବି, ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଦି ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଏଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ପୁନରପି ଜନ୍ମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଦରକାର ନାହିଁ ହରି, ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହି ହେବନି, ମୋତେ ନେଇଯା ଏଠୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ, 60 ବର୍ଷ, 65 ବର୍ଷ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ବୁଝିବେ, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ବୁଝିବେ, 1000 ଜନ୍ମ ପରେ ବୁଝିବେ, କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହାତରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ସେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ମାଟି ହେଇଯିବ, ହାତରେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ଯେଉଁ ନାଁ ବି ମାତା ପିତା ଯେଉଁ ନାଁ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେ ନାଁ ଖଣ୍ଡକ ବି ଏଠି ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ଦେହକୁ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ମେଦର ଶରୀର, ଇଏ ବି ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେନି। ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ନିଜର ଥିଲା ଦେହଟି, ଇଏ ବି ନେଇପାରିବେନି। କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଲୋକ କହନ୍ତି ଭକ୍ତି ଆମେ କେମିତି କରିବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି,
ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଲାଗିକି ରହିଲା, ସେତିକି ହିଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ହେଇପାରେ। ସେତିକି ସମୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିଲା, ବାକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁନି, ପୁଣି ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ଥରେ। କହିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ କଥା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଏସବୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଭାଗବତର ସଫା କୁହାହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତା ପିତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଖା ସୋଦର ମାମୁଁ ମାଇଁ ପରିବାର ବର୍ଗ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯିଏ ତା ପ୍ରତି ଆଶ୍ରିତ ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନପାରେ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଜେ ବି ଚେଷ୍ଟିତ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।